Hello, hi. This is Mahas Learning Corner. Today I would like to discuss about NMMS Physics part from previous question paper 2021. If you haven't yet subscribed this channel, please subscribe now. Please tap the bell icon to get notifications of my next videos. Thank you. Today let us discuss about NMMS Physics part in previous question paper 2021. This is part 2. Scholastic Aptitude Test SAT 90 questions for 90 marks. Subjects physics, chemistry, biology, mathematics, history, geography, political science, economics. Physics లో 12 questions 12 మార్క్స్ ఉంటాయి. 91 నుంచి 102 వరకు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 91. Which of the following is not a field force? Options: magnetic force, electrostatic force, normal force, gravitational force. Correct answer is field force. Ante the force occurs without any physical contact between two objects. రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎటువంటి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకపోయినా ఫోర్స్ ఉంటే దాన్ని ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటారు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్కి magnetic force, electrostatic force, gravitational forces are field forces. But third one, normal force, is not a field force. So correct option is option 3. Next question 92. In the above diagram, friction is represented by. Friction is the resistance to the movement of a body over the surface of another body. ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ బాడీ ఇటువైపు ఉంది, దాన్ని రెసిస్ట్ చేసేది ఫ్రిక్షన్. అంటే డి అనేది ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనమాట. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. బాడీ మూమెంట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉండే దాన్నే ఫ్రిక్షన్ అని అంటారు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 93. పి concave mirror forms virtual and real images. Q statement: convex mirror forms only real images. R image in a plane mirror is laterally inverted. ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చూడాలి. ఫస్ట్ది కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ అండ్ రియల్ ఇమేజెస్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ రియల్ ఇమేజెస్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ను మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇమేజ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్ లాటరలీ ఇన్వర్టెడ్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఓన్లీ సైడ్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్. మనం ఇంట్లో మిర్రర్లో చూసుకునేటప్పుడు మన రైట్ లెఫ్ట్గాను లెఫ్ట్ రైట్గా కనిపించడమే లాటరలీ ఇన్వర్షన్ అనమాట. సో పిఆర్ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. క్యూ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 94. Assertion A, we feel sweaty in some coastal regions in hot summer days. దానికి రీజను, ఇఫ్ ద హ్యూమిడిటీ ఈజ్ హై వీ ఫీల్ స్వెటీ. అజర్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, రీజన్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎందుకంటే హాట్ సమ్మర్ డేస్లో కోస్టల్ రీజియన్స్లో స్వెటీగా ఉంటుంది. ఎందువలనంటే కోస్టల్ రీజియన్స్లో హ్యూమిడిటీ ఈజ్ హై, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీ ఫీల్ స్వెటీ. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్ ఏ ఆర్ ట్రూ and R is the correct explanation of A. This is the correct answer. Let's move on to the next question 95. Match the following: column A, column B. First symbol, this is symbol for battery symbol. Second one, this symbol for fuse. Third one, స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది. ఫోర్త్ వన్, బల్బ్ ఆఫ్. 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 96th one.
Identify the correct statements of the following. First statement, P. Heat is a form of energy. Correct statement. Q. Bromine is used in thermometer as a liquid. Bromine ni మనం థర్మామీటర్లో వాడము. ఓన్లీ మెర్క్యూరీ ఆల్కహాల్ యూస్ చేస్తాం. Mercury alcohol are used. So this is wrong statement. R. Thermometer is used to measure the temperature of objects. This is correct statement. Fourth statement is the normal temperature of human body is 35. This is also wrong. 37 degrees centigrade. Normal temperature of human body is 37 degrees centigrade. So statements P and R are correct statements. P or option 4 is the correct answer. Let's move on to the next question. 97th one. Assertion A. Alcohol is used as one of the liquid to measure temperature in thermometer. Alcohol use చేస్తారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. రీజన్ ఇట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ per degree Celsius rise in temperature is very low. This is wrong reason. Its expansion per degree Celsius rise in temperature is very large అని రాయాలి. లో అని రాశారు కాబట్టి సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, ఆర్ ఈజ్ రాంగ్. ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 98th one. Which one of the following is not an oscillatory motion? Options: spinning of top, motion of vibrating string in guitar, to and fro motion of a swing, motion of ringing bell. ఇక్కడ ఆసిలేటరీ మోషన్ అంటే పైకి కిందికి, అప్ అండ్ డౌన్, టు అండ్ ఫ్రో, సైడ్స్కి వైబ్రేట్ మోషన్ జరిగితే దాన్ని ఆసిలేటరీ మోషన్ అంటారు. సో గిటార్లో స్ట్రింగ్స్, స్వింగ్, ఉయ్యాల్లో టు అండ్ ఫ్రో మోషను, రింగింగ్ బెల్ మోషను ఆసిలేటరీ మోషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. అయితే ఇక్కడ కానిది నాట్ అన్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ టాప్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 99. Car A traveled a distance of 150 meters in 10 seconds. Car B traveled a distance of 180 meters in 30 seconds. Then the ratio of speeds of car A to B is options 5:2, 5:3, 2:5, 3:5. Let us find out the answer. ఇప్పుడు కార్ ఏ కార్ బి స్పీడ్స్ కనుక్కోవాలి. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. ఇప్పుడు కార్ ఏ 150 meters డిస్టెన్స్, టైం టేకెన్ ఏమో 10 seconds. కార్ బి ఏమో 180 meters, టైం టేకెన్ 30 seconds. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి 10 కట్ అయితే ఇక్కడ కార్ ఏ స్పీడ్ 15 meters per second, కార్ బి 3 6 18 కదా 6, కార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 meters per second. 6 meters per second. కార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 meters per second. ఇప్పుడు వీటికి రేషియో కట్టాలి. 15:6. థర్డ్ టేబుల్లో 3 5s are 15, 3 2s are 6, 5:2 వచ్చింది. ద రేషియో స్పీడ్స్ ఆఫ్ కార్ ఏ టు బి, కార్ ఏ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5:2. So option 1 is the correct answer. Let's move on to the next question. 100. A. Mirrors used by dentist. B. Torches. C. Headlights of motor vehicles. D. Rear view mirrors. In the above situations where we use
కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ని ఏ సిచ్యువేషన్లో యూస్ చేస్తారు? డెంటిస్ట్ మిర్రర్స్ యూజ్డ్ బై డెంటిస్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్సే యూజ్ చేస్తారు. టార్చెస్లో కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్సే. హెడ్లైట్స్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్లో కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ వాడతారు. బట్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్లో కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ని యూస్ చేయరు. సో ఏబిసి 3 సిచ్యువేషన్లో యూస్ చేస్తారు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఏబిసి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ లైట్ రే మిర్రరు, లైట్ రే, ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టర్ రే ఇచ్చారు. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ ఆప్షన్స్ 30 degrees, 90 degrees, 60 degrees, 0 degrees. Let's find out the answer. The ray of light falling on the mirror. ఇక్కడ చూడండి, లైట్ రే మిర్రర్ మీద పడుతుంది. ఈ రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటారు. ది రే రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్, వెనక్కి వస్తున్న దాన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటారు. ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్స్ని కనుక్కోమన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాము, ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన రేనేమో రిఫ్లెక్టర్ రే అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉన్న లైన్ ఉంది కదా ఎన్, అది నార్మల్. దిస్ నార్మల్ లైన్ బైసెక్ట్ ద మిర్రర్. ఈ మిర్రర్ని రెండిటిగా బైసెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని నార్మల్ అంటారు. ఇప్పుడు నార్మల్కి ఇన్సిడెంట్ రేకి మధ్యలో ఉన్నదేమో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ మధ్యలో ఉన్న నార్మల్కి రిఫ్లెక్టర్ రేకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఏమో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు నార్మల్కి ఇన్సిడెంట్ రేకి మధ్యలో ఉన్నది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అన్నాం కదా, యాంగిల్ ఐ ఎంత ఇచ్చారు? 30 degrees ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నార్మల్కి రిఫ్లెక్టర్ రేకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షను మనం కనుక్కోవాలి. సాధారణంగా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి యాంగిల్ ఐ 30 degrees, యాంగిల్ ఆర్ 30 degrees, టోటలు 60 degrees అనమాట. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. యాంగిల్ ఏ ఆల్రెడీ పిక్చర్లో ఉంది 30 degrees, యాంగిల్ ఆర్ కూడా దానికి సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి 60 degrees అనేది మన ఆన్సర్ అనమాట. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 102. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ ఉన్న మూవింగ్ బాడీ పైన ఒక డైరెక్షన్లో 8N ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. అదర్ డైరెక్షన్లో ఇది దానికి ఎగెన్స్ట్గా పనిచేయట్లేదు. సో 8N + 8N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16N. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16N. 16N ఎక్కడ ఉంది? ఎస్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ 16N. సెకండ్లో ఈ మూవింగ్ బాడీకి ఒకవైపు 8N ఫోర్సు, దానికి ఎదురుగా ఆపోజిట్గా 8N ఫోర్సు. అంటే ఒకవైపు 8N, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కూడా 8N. సో 8N - 8N. 8N నుంచి 8N మైనస్ చేస్తే 0N అనమాట. సెకండ్ వన్కి ఆన్సరు ఆర్. థర్డ్ వన్, మూవింగ్ బాడీకి ఒక డైరెక్షన్లో 7N + 8N, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో 5N పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు 7N + 8N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15N. దానికి ఆపోజిట్గా పనిచేసేది 5N. ఈ 15Nలోంచి 5N సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 10N. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ థర్డ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ 10N. సో థర్డ్ క్యూ. ఫోర్త్ వన్ మూవింగ్ బాడీకి ఒకవైపు 15N, అదర్ సైడు 9N. సో 15Nలోంచి 9N సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6N. సో ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ని మనం పీతో మ్యాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1S, 2R, 2R,
1s 2r 3q 4p. So option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer. I hope you enjoyed this video. If you did, please subscribe this channel. Thank you.